लोक मैंने कहते सर आपण भिजुआल आम मठ मंदिर आश्रम देखुचु थरुटे आम ग्राम को आसतु ना ग्राम्य जीवन विषय किसी भिजुआल करूँ बंधु मानकर यहीपरि चिंताधारा को सम्मान आम चेष्टा रखा ग्रामांचल दुख सुख ग्राम रे कौन सब व्यवस्था रोचे से आज ये भिजुआलटी आपण मानक आसतु जानिबा आम ग्राम नुआगढ़ कंपानी निकटरे हेले मध्य आमर कृषि बा संपत्ति सब नेला परे आम पिला माने केते दूर कंपानी रे काम पाइछंती बा वर्तमान कार्यरत अछंती परिवार प्रतिपोषण करि पारुछंती तो बहुत भलो अछि आज्ञा जदि परिवार प्रतिपोषण न करूछंती कोन सब व्यवस्था अछि आम ग्रामर चलनी किपरि अछि से विषय रे जानिबा आसु दिने आम लोक माने ए रास्ता रे धान भार नेगिरी जाउथिबार दृश्य आम माने लक्ष्य करिछु ए रास्ता रे आज्ञा वर्तमान खाँ खाँ दिशुछि काहेकि ना लक्ष्य करि पारुथिबे आपण माने आम नुआगढ़ ग्राम को लगी कंपानी स्थापन करा जाइछि अतीतर वार्ता को मने पकई मनरे कष्ट हेले मध्य यह होछि निराट सत्य कृषि उपरे निर्भर करी चली आसुथिला आम एई नुआगढ़ पंचायत वर्तमान कृषि समय तो नाही काहेकि ना जमी जुमा वर्तमान आम पाखरे नाही जेहेतु कंपानी पाखरे किछि बंधु माने मत रखंती तो कंपानी को आम मैंने जमी देइछु पिला माने चाकरी करिवे पिला मानकर क्वालिफिकेशन कौन अछि आम पिला माने को क्षेत्र में चाकरी करिवे कंपानी को सिना आम संपत्ति देदेले कि चाकरी आशायी होकर जो बंधु मैंने आम रखुच्च आम चाकरी करूँ आम चाकरी करूँ अरे चाकरी तो कर निश्चिंत चाकरी कौन कर प्रोविजन हिसाब से आम जदि चाकरी आशायी होकर चाकरी जाऊँ कंपानी कहूँ तुम योग्यता अनुसार आम तुमको चाकरी देवु बहु पिला आमर उच्च शिक्षित अच्छा किंतु कंपानी कहूँ सीना किंतु काम देउना आज्ञा एथिपाई आम किसी आलोचना रखी किंतु कंपानी कर्तृपक्ष कहले जे ए विषय आम बर्तमान किसी कहीपरू ना तो से आम ग्रामर किसी बंधु मान जरिए किसी भिजुआल शेयर करने को इच्छा प्रकट कलु आसतु किसी आलोचना रखा पिला माने चाकरी पाइबा कंपानी तो एबे जो पिला को सब आउट कर दउची लेबर श्रम पिला को आउट करूची आउर जो माने पाठशाठ पढ़ी शिक्षित पिला मानू भी ग्रहण करूनी कंपानी से माने जो माने अथॉरिटी अच्छी से माने चाहिए आम कंपानी जे कि कंपानी पाखे आम अच्छु धुआं खाऊँ गैस खाऊँ सब प्रकार असुविधा सम्मुखीन होचु आम नुआगढ़ ग्रामवासी नुआगढ़ पंचायत कंपानी चाहिए आम पिला मानकु नियुक्ति दियंता मो व्यक्तिगत मत कहूँ मो पिला दुई जन भी इंजीनियर अच्छा जड़े साइंस कंप्यूटर आउ जड़े अच्छा मेकानिकल इंजीनियर से जॉब पाई ना भी अच्छा घरे काजुआल किसी आलोचना रखी आप जमी जाइए निश्चिंत नहीं से आलोचना है जदि आगू को अच्छी कंपानी कर्तृपक्ष जनइबू कंपानी कर्तृपक्ष विचार जहाँ करेंगे नहीं आपंकर जमी किसी जाइए ना नहीं आम ग्राम जेहेतु जमी जाइए लैंड लुजर मानकर पिला मानकर जो योग्यता अनुसार कंपानी जोगेदेव कम बोली कही मत ना आज्ञा से आप जनइबा जनातु जनइले हुए तो कंपानी आपण पिला रखिदे पारे ना कि बहुत बहुत धन्यवाद कंपानी आम अंचल समस्त जमी नहीं गला आपण मैंने चाषबास कौन केमती कर विषय कह आम एपटे अरारा जी अच्छी से भाग बखरा करूँ अरारा अच्छी माने कोट किसी जमी आउ अच्छी आम अंचल एपटे अच्छी अच्छा अच्छा सेपटे अच्छी से कौन धान चाष केवल होची ना कौन सब चाष धान मुग चाष होची मुग चाष भी होची नदी कूल रे अच्छी से जमी टे नहीं कि सेथिरे किसी भाग बखरा करूछ ना निजर जमी ना ना आम भाग करूछ अच्छा बंधु किसी जमी पैसा मिलला परे चिट फंड कंपानी माने आसिक किसी पैसा हड़प कर नहीं जाइछन से विषय टी कोन कहबो किसी पैसा सब मारी देलो सरकारंकर ए योजना को मध्य आमे सोशल साइड रे ऑन करूछु आज्ञा चिंता करंतु बा विचार करंतु गरीब लोक माने किसी जमी हरई कंपानी को देला परे आज से पाखे जमी तो नहीं जो अर्थगणिक पाई ता चिटफंड कंपानी माने मध्य नहीं गले से माने भावुचंदी एजेंट माने आम पैसा रखिचंदी से माने केस करके आमे खाइबो आज्ञा एमाने साधारण गरीब लोक आज्ञा एते उच्च शिक्षित मध्य नुहंती एमाने बा जानती कौन आंको पैसा कोउटी के जाइछि आ कौन होउछि से विषय विचार करंतु आपण माने सरकार को यही अनुरोध आमे करूछु बारंबार कहि आसुछु ए गरीब मानकर पैसा किपरि माने फेरी पाइबे चिटफंड कंपानी मानक ठारू आनिकरी एमानु किपरि सहयोग आपण माने करिवे थरे विचार करके दिगरे चिंता करी काम करंतु आज्ञा हौ चाषबास करिकरी एबे जो अल्प बहुत मिलुछि से तुम गुजराण पोषण हो पार्टी ना आउ कौन ना पिला माने सब चाकरी पाई चाकरी कोडू पाई ना चाकरी तो यही तमें जमी देला परे तुम पिला जाई कंपनी चाकरी पाई
कंपनी ଆଉ କ'ଣ कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट नहीं पिला माध्यम जाइए मजूर लगे कथा ହଁ ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କ'ଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବ କୁହ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାବା ଜମିଥିଲି। ଆମର 5 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ପୁଅ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଏକଥା କେବେ ଶୁଣୁନାହିଁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ତାର କ'ଣ କରୁଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦେଉଛି। ଆମ ଗ୍ରାମର ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା କଥା ପିଲା ଚାହୁଁନି ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଖରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନା। ତା ପିଲା ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୁରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୁରେ। ହଁ। କମ୍ପାନୀ ପିଲାକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ମାଗୁଥିବ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ପିଲାର। ଜମିବାଡ଼ି ତ ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳୁଛେ କ'ଣ କେମିତି? ପିଲାଟି ଯଦି କାମକୁ ଯାଉନି କ'ଣ କେମିତି ପୁଣି ଆମେ ଚଳୁଛେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। କ'ଣ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର କାମ ତରଫରୁ? ଧନ୍ଦା ଯେଉଁଠି ମଜୁରୀ ଫଜୁରୀ ନାଗି ଏମିତି କାମ କରିବା କଥା। କାମ ମଜୁରୀ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଆଜ୍ଞା। ମଜୁରୀ ନାଗି କାମ କରୁଛୁ ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ। ମୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ଚାହିଁଛି ହୁଁ, ସେ ପୁଅ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବ ସେଇଠୁ ଆମେ ଚଳିବୁ। ସେଇଥିରେ ଚଳିବ। ପିଲାଟି ଆମର ଯାହା ଯୋଉଠି ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିକି ଆଣୁଛେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ମାନେ ଚଳୁଛେ। ଏତେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆସିକିରି କେତେ ଅର୍ଥ ହଡପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଆମେ ଲୋକ ମତରେ ଜାଣି ଆସୁଛୁ, ଆଦର ଶିକାର ହେଇଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କିଛି ଜଣେଇଥିଲେ? ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣେଇଥିଲେ? ନା କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ମୁଁ ଜଣେଇନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେମିତି ଜଣେଇବେନି? ଆପଣ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ? ହଁ। ସେ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଟିକେ। ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଠାରେ ଆମେ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଏମାନେ ସବୁ ଜମି ଦେଇକିରି କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଝିବା। ତମେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପାଇଲ ସେ ଟଙ୍କାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁ ଜମା ରଖିଲ? ଘର କଲୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲୁ ଖାଇଲୁ ତମକୁ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଦେଇଛି? ସବୁ ଚାକିରି କରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଲାନି ତ ଚାକିରି ଆମକୁ ଅନେଇଲାନି ଆଉ ଏବେ ଚାକିରି କରିନ? ଚାକିରି କରିନୁ ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ତମେ ବୁଲୁଛ, ତମେ ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ରହିଛ ଆଇଓସିଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀରେ ଆମକୁ ଯାହା ବନ୍ଧୁମାନେ କୁହନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ତ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ରହିଲୁ ସେମିତି ରହିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକିରି ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀରେ ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ଜମି ନେଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିନି। ତମକୁ ଡାକିଛି, ତମେ ରହିନ? ଡାକି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଡାକିନି। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଛ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର? ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ପିଲା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କହୁଛ ନାଇଁ କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ତମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣିଲେନି? ନା ଏ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଜମି ଜୁମା ନେଇଛି। କୃଷି ହିତ ହିସାବରେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କୃଷି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ତ ନେଇଗଲା ସବୁ, ଏବେ ଲୋକମାନେ ଚଳଣିଟା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଜମି ଗଲା ଆସ କୋଉଠି କ'ଣ ଆଉ ଚାଷବାସ କେମିତି କରୁଛ? କୃଷି ଉପରେ ଆମର ଏଠି ନିର୍ଭର। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯଦି ଜମି ଗଲା ଆଉ ଆସ କୋଉଠୁ, ସେମିତି କଷ୍ଟ ମତେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଚଳୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜମି ଗଲା ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ତ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇଥିବେ, କ'ଣ କେମିତି କମ୍ପାନୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ କହିବେ। ଆମ ଗାଁର କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେହି ପିଲାମାନେ କେତେଜଣ 10-12 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଖରେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଗ୍ୟତା ବିହୀନ ତ ଯୋଗ୍ୟତା ସେହିପରି ନଥିବ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର। ପିଲା ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, କରିନାହାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ? ଏବେ କମ୍ପାନୀ ନେଉନାହିଁ। କାହିଁକି କମ୍ପାନୀ ନେଉନାହିଁ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁର ତ କମିଟି ଆଜ୍ଞା ଅଛି। କମିଟି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକିରି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ହୁଏତ କମ୍ପାନୀ କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। ଆଲୋଚନା ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ପିଲା ବି ବହୁତ ବେକାରୀ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା ପିଲା ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟତା ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଆଡ଼େ ବି ନେଉନି, ନଉନି। ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ବେକାରୀ ହେଇକି ଆଉ। ଯାହା ହେଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କମ୍ପାନୀରେ। ମିତ୍ତଲ କମ୍ପାନୀରେ ଏବେ ଏସ୍ଆର୍ ମିତ୍ତଲ କମ୍ପାନୀରେ ସିଏ ବୋଲେ 8-10 ଜଣ ପିଲା କମ୍ପାନୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟୋଟାଲି ପିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା 100-200 ପିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଛି ଆର୍ସଲ ମିତ୍ତଲ, ମାନେ ସେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଆର୍ସଲ ମିତ୍ତଲ ନେଇଛି ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ସଲ ମିତ୍ତଲରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କେହି ରହିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି,
ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଆପଣ ମତ ରଖନ୍ତୁ। ହଉ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମ ଗାଁରେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କମ୍ପାନୀର ପାଖରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ପାରାଦୀପଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ, ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ଯଦି ନିର୍ଭର ନ କରିବେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ, ତାହେଲେ ମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ତ ଜମି ଜମା ତ ଆମ ପାଖରେ ତାହା ବି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଗାଁର କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି, ଯଦି କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ହୁଏତ ଏ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସୁନା ଫସଲ ଲହରୀ ଖେଳେ ବୁକୁରେ ଯାଏ ଲୋଟି, ଏ ଗୀତଟି ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ସୁନା ଫସଲ, ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ଷେତ ଆମ ନୂଆଗଡ଼ରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଧାନ କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଗ୍ରାମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା ବେଳେ, ଜମି ଜମା ନଥିଲା ବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଁକୁ ଲାଗିକିରି କିଛି ଜମି ଆମର ରହିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମି ଏଇ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟରେ ଆମର କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟକୁ ଆସିନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଗକୁ ନେଇପାରେ, ତାହା ସେ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଧାନ ମୁଗ ଏସବୁ ଆମର ଏଇଠି ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଚାଷଟିଏ ଆପଣ କରୁଛ, ଧାନ ଚାଷ, ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ତ ଜମି ସବୁ ନେଇଗଲା, ଆମର ସେପଟେ ତମର ଜମି ସବୁ ଥିଲା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜମିଟିଏ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ସେମିତି ଅସୁବିଧା ଏଇ ପାଣିର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। କେନାଲ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖୋଳା ସେ ଯାଇଛି। ଲୁଣି ପାଣି ସେ ରହୁଛି। କେନାଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖୋଳା ଯାଇଛି, ସେ ପାଣିଟି ଆମର ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପୁଣି କୋଉଠି ରହିଲା? ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆମର ଏ କେନାଲ ସଫା ହଉନି, ସବୁ ଦଳ ଜାମ୍ ହଉଛି, ଠିକ ଟାଇମରେ ପାଣି ଆସିପାରୁନି। ସେଠୁ ତାପରେ ଯାହା ପାଣି ଆଉଛି ସବୁ ତଳ ପଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେପଟେ ଘଳିଆ ପଡ଼ିକି ପୋଲ ପଟରେ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ମେନ୍ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପାଣି। ପାଣି ହେଲେ ତ ଲୋକ ସବୁ କିଛି ଫସଲ କରନ୍ତେ। ଆଗରୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଫସଲ ହଉଥିଲା, ଧାନ ମୁଗ ବିରି, ନାଇଁ କି? ସେତେବେଳେ ରବି ଫସଲ ହଉଥିଲା, ଡାଳୁଅ ଟାଇଚିନ୍ ହଉନଥିଲା ଏତେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମିର ଅଭାବ ପଇଲା, ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସବୁ ଟାଇଚିନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାହସ ନେଇ କରିଛୁ, ସେଇ ପାଣି କି ଭୟ ରଖିଛୁ, ତଥାପି ପମ୍ପ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ତ ଔଷଧରେ କାମ, ଔଷଧ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। କ'ଣ କରିବା, ଏ ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ରୂପରେଖରେ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଔଷଧ ବିନା ଆମେ କିଛି ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଆମେ କିଛି ଫସଲ କରିପାରୁନା। ତେଣୁ କରିକି ରାସାୟନିକ ସାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭଲ ପାଇପାରୁନେ। ମାଟି ତ ଆମର ଭଲ ଅଛି, ଔଷଧ ସାର କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିଛି, ଏ ଏରିଆରେ କୋଉଠି ଡାଳୁଅ ହେଇନି। ପୋକ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଉଠିଲେ ଯେ ଆମେ ବି ପୁରା ଲୋ ମେଡିସିନ ପକେଇଲୁ, ମାନିଲେନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ହାଇ ପକେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ମାନେ ପୋକ ଦେଖିଥିବେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଖାଲି ପାରା। ଏଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପକେଇଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ ନାହିଁ ବୋଲି ବନ୍ଧୁମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଭାଗ ବଖରା ଜମି ଗଲା ପରେ କିଛି ଭାଗ ବଖରା କରି ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜମି ରହିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆକୁ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ନେଇନି? ଭାଗ ଜମି। ଆଚ୍ଛା, ସେପଟେ ଜମି ଗଲା ପରେ ଆକୁ ତମେ ଭାଗରେ ନେଇକି କରୁଛ, ନାଇଁ କି? ଭାଗ କରୁଛ। ହଉ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କିଛି ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, କାହିଁକି ନା କମ୍ପାନୀରେ ତମର ଜମି ଯାଇଛି, ତମକୁ ଚାକିରି ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? ନା, ଚାକିରି ଫାକିରି ମିଳିନି। ତମକୁ ଚାକିରି ମାନେ କ'ଣ, ସେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି? ଆମର କିଛି ସେମିତି ଜୈବିକ ଖତ ସାର ଦ୍ୱାରା ଏ ଚାଷଟି ଆମର ହୁଏ, ହୁଏତ ଭଲ ଫସଲ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟାରେ ଜୈବିକ ଖତ ସାର ଦଉଛ? ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ। ହଁ, କାହିଁକି ନା ପନିପରିବା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମେଡ଼ିସିନ ବା ରାସାୟନିକ ଯେଉଁ ସାର ଆମେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ହଉ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଯଦିଓ ବି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ନଜର କରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମେ ଖୁସି ହେବା, ନାଇଁ କି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।